नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अमा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। आदिलाबादमध्ये शांततेत गणेश शोभायात्रा, अनेक मंडपांमध्ये अन्नदानाचा कार्यक्रम। अंगणवाड्याच्या समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष, याला प्रतिसाद दिला नाही तर संप अधिक तीव्र होईल अशी चेतावणी। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबाद मध्ये अत्यंत भक्तिभावाने विशेष पूजा झालेल्या विनायकाला भाविकांनी भव्य निरोप दिला व गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या असा जय जयकार केला। आदिलाबाद शहरातील स्थानिक विनायक चौकात शिशु मंदिर शाळेच्या प्रांगणात जिल्हाधिकारी राहुल राज, एसपी उदयकुमार रेड्डी आणि जिल्हा लोकप्रतिनिधी हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने विशेष पूजा करून शोभायात्राची सुरुवात केली। इतके दिवस सुंदर सजवलेल्या मंडपातील विविध आकारातील विनायकाच्या मूर्तींनी भाविकांनी विशेष भुरळ घातली आहे, तर काहींनी तर सामाजिक संदेश दिला व विसर्जन उत्सव शोभायात्रा निमित्त प्रशासकांनी अनेक मंडपांमध्ये अन्नदान प्रसादाचे वाटप केले। विनायक विसर्जन कार्यक्रमासाठी शासनाकडून सर्व व्यवस्था करण्यात आले। जिल्हाधिकारी म्हणाले की शांतता आणि सुरक्षतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सतर्क असल्याचे त्यांनी सांगितले। विनायकाचे विसर्जन शांततेत पार पडेल असे त्यांनी स्पष्ट केले। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे अशी विनंती त्यांनी केली। गणेश भगवान की अंगणवाड्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कर्मचारी शांततेत आंदोलन करत असताना सरकारकडून पोलिसांना त्यांच्या विरोधात भडकवणे अन्यायकारक असल्याचे युनियनच्या प्रदेश अध्यक्ष जयलक्ष्मी यांनी सांगितले। आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील संप शिबिरात झालेल्या खुल्या सभेला त्या प्रमुख पाहुणे म्हणून CITUचे राज्य सचिव भूपाल ईश्वरराव आणि रमेश यांच्यासह उपस्थित होत्या। नुकत्याच झालेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या घेरावाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांच्या चमचमीत जमखी झालेल्या अनेक अंगणवाड्यांचे त्यांच्या लढाऊ भावनेने कौतुक करून पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला। आदिलाबाद अंगणवाड्याचा संघर्ष देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे। आपल्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करण्याबाबत सरकार इतके बेफिकर आणि आडमुठेपणा वागणे कितपत योग्य आहे असा सवाल त्यांनी केला। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार किमान वेतन 26,000 देण्याची आणि नोकरीची सुरक्षा देण्याची मागणी त्यांनी केली, अन्यथा चिंता वाढेल असा इशारा त्यांनी दिला। డిమాండ్ చేస్తున్నాం టీచరే పక్కదారి పట్టడానికి అంగన్వాడీ బడ్జెట్ తగ్గింది, చాలా పోరాటాలు చేశాం। ఇప్పుడు చేస్తున్నది తెలంగాణ ప్రభుత్వం దేశంలో ఎక్కడ లేదు। తెలంగాణలో తమిళనాడులో అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు వస్తుంది, అక్కడ పర్మనెంట్ అయ్యారు। అక్కడ పర్మనెంట్ చేసినప్పుడు కనీస వేతనం ఇస్తున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి మీరు సస్తే సావంట। ఒకవైపు ఏమో ధనిక రాష్ట్రం అంటావు నువ్వు బతకాలి, వెళ్ళిన తర్వాత మేము ఈ సమ్మె జరుగుతున్న సందర్భంలో
మరి కలెక్టరేట్ యొక్క ముందు పెద్ద ఎత్తున నిరసన కార్యక్రమాలు జరిగిన సందర్భంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున పోలీసులు దాడి చేసి కొట్టి గాయపరిచి కేసులు పెట్టారు. సుమారు 17 మందిని రిమాండ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందరూ మహిళలకు ఈరోజు గాయాలు ఇప్పటిదాకా మానలేదు. కొంతమంది హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి గాయపడినటువంటి వాళ్ళని కేసులకు గురైనటువంటి అంగన్వాడీ సోదరిమణులందరూ కూడా ఈరోజు మనోధైర్యం ఇవ్వడానికి ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోవడానికి CITU రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మరి అంగన్వాడీ యూనియన్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శితో పాటు CITU రాష్ట్ర కేంద్రం నుంచి నాయకులందరూ వచ్చి వాళ్ళకి సంఘీభావం చెప్తా ఉన్నాం, ధైర్యం చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అంగన్వాడీల యొక్క పోరాటం అటువంటిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. పోలీసులు దౌర్జన్యం చేసింది కాక మళ్ళీ కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపడం అటువంటిది చాలా దుర్మార్గం, అన్యాయం. ఆ కేసులను కూడా విత్డ్రా చేసుకోవాలి, అవి మాఫీ చేయాలి. అదే సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు అలాగే మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ గారు వాళ్ళు దిగి వచ్చి యూనియన్లను పిలిచి చర్చలు చేసి వాళ్ళ న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్లను పరిష్కారం చేయాలని, ఈ సమ్మెను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఒకవేళ మొండి వైఖరితో పోతే ప్రెస్టేజ్కి పోతే సమ్మెలు చేస్తే మేము माట్లాడము చర్చించమని చెప్పేసి వైఖరిని తీసుకుంటే मात्रम ఈ अंगणवाडीకి संबंध सम्मे मरिंत उद्धृतम అవుతుంది. प्रलंबित बिले आणि वाढीव पगार मिळेपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याचे AITUCच्या जिल्हा सरचिटणीस कुंटाला रामुलू यांनी स्पष्ट केले. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मध्याह्न भोजन कर्मचारी संपावर गेले. यापूर्वी संपाच्या निमित्ताने अर्थसंकल्प आला असून खात्यात पैसे व प्रलंबित बिले जमा करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र ते अद्याप खात्यात जमा झालेच नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संपावर जागे लागेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने तत्काळ उत्तर देत थकबाकीसह वाढीव पगार तातडीने द्यावा असे सांगितले. विशेषतः रागी जवासाठी प्रति विद्यार्थी 15 रुपये वाढवून 10 महिन्याची प्रलंबित व चिकन अंड्याची बिले सोडवण्यात यावी असेही ते म्हणाले. किमान वेतन 26,000 द्यावे, अपघात विम्यासह PF आणि ESI ची सुविधा द्यावी अशी मागणी केली. नवीन मेनूनुसार दररोज 600 व इतर मागण्या पूर्ण करण्यास सांगितले. CITUच्या संयुक्त विद्यमानाने कामगारांनी आंदोलनही केले. त्यांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. जिंदाबाद जिंदाबाद AITUC మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులు 9 రోజులు సమ్మె చేస్తే ఈ రోజు ఒక అధికారి కూడా మరి దగ్గరికి వచ్చి మీ సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని అనే దాంతో చెప్పడం లేదు. మేము చెప్తా ఉన్నాం ఈ సమ్మెని ఉధృతంగా కొనసాగిస్తామన్న దాంతో మేము చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిపి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికులకు 26,000 రూపాయలు ఇచ్చేంత వరకు మేము పోరాటం కొనసాగిస్తామనే దాంతో ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కొత్త మెను వాళ్ళ నెత్తి మీద తెచ్చి పెట్టడం జరిగింది. ఈ మెను ఒకటి ఏంటంటే పొంగలట. పొంగల్ అంటే ఉకుమా ఒకటి, కిసిడి ఒకటి, మరి బొండా ఒకటి, సెకిని, దానికి తగ్గట్టు సెకిని కూడా మరి కావాలన్నట. ఇది సాధ్యం కాదు. సాధ్యం కావాలంటే కార్మికులకు మెను పెంచాలి, మరి డబ్బులు పెంచాలి. మరి అదేవిధంగా వాళ్ళకు PF ESI కూడా ఇవ్వాలి. మరి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ వాళ్ళకు మరి 20 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలనే దాంతో ఈరోజు AITUC ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ తరఫున ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. संपूर्ण तेलंगणा राज्यात 26,000 लोक काम करत असून त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करून 18,000 रुपये पगार निश्चित करण्यात यावा अशी मागणी CITUचे प्रदेश नेते जयलक्ष्मी यांनी केली. त्यांनी आदिलाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तेलंगणा आशा वर्कर्स युनियन CITU आदिलाबाद जिल्हा समितीच्या संयुक्त विद्यमानाने आशा वर्कर्सचा संप शिबिराला भेट दिली आणि एकता व्यक्त केली. त्यांनी सरकारला तेलंगणा राज्यातील इच्छुक कामगारांसाठी निश्चित पगार ठरवून PF आणि ESI अपघात विमा कायमस्वरूपी लाभ इत्यादी मागण्या सोडवण्यास सांगितले. 106 दिवस संपावर जाऊन अनेक वेळा धरणे देऊनही सरकारकडून कोणीही हालचाल होत नाही, हे खेदजनक असल्याचे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की आशा वर्कर्स आदिवासी भागात 32 वर्षापासून तर मैदानी भागात 18 वर्षापासून विशेष सेवा देत आहे। त्यांनी सरकारला प्रतिसाद देऊन मागण्यांचे निराकरण करण्यासाठी कामाला लागण्यास सांगितले, अन्यथा चिंता आणखी वाढेल असा इशाराही त्यांनी दिला। ఇప్పుడు పని భారం ఒక వైపు పెరిగింది, ఇంకో వైపు ధరల మీద పని భారం పెరిగింది। ఒకప్పుడే చూసుకోవాలి, అటెండెన్స్ లేకపోతే మరి రోజు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా సమ్మె డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ఉండి వైఖరి ఆశాల పట్ల పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు ఇష్టలను సప్లై చేసేంత వరకు ఆసుపత్రిలో వెయిటింగ్ రూమ్ ను ఏర్పాటు చేయాలి। జిల్లాకి జిందాబాద్ జిందాబాద్। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సుమారు 26,000 మంది ఆశా వర్కర్లు పనిచేస్తున్నారు। ఆశా వర్కర్లకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 నిర్ణయించాలని, పిఎఫ్ఈఎస్ఐ సౌకర్యం కల్పించాలని, ప్రమాద బీమా సౌకర్యం అట్లాగే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్, వేతనంలో సగం పెన్షన్ ఇవ్వాలని, పనిభారం తగ్గించి జాబ్ చార్ట్ ఇవ్వాలని తదితర డిమాండ్స్ పైన ఆ డిమాండ్స్ను పరిష్కారం చేయాలని కోరుతూ ఈ నెల 25 నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరవధిక సమ్మెను మేము ప్రారంభించాం। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అత్యంత విజయవంతంగా ఈ సమ్మె కొనసాగుతుంది। మరి తెలంగాణ ఏర్పడ్డ తర్వాత కూడా ఫిక్స్డ్ వేతనం కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అనేకసార్లు అడిగాం, 106 రోజులు కూడా సమ్మె చేశాం। ఫిక్స్డ్ వేతనం లేకపోవడం వల్ల నెలంతా పనిచేసిన తర్వాత నెలకు ఎంత జీతం వస్తుందో अने गॅरंटी लेक మేము అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నాం। राज्य सरकारच्या अंगणवाड्याबाबतच्या 8 मोठ्या वृत्तीला आमचा तीव्र विरोध आहे असे AITUC जिल्हा सचिव सिर्रा देवेंदर यांनी सांगितले। आदिलाबाद शहरातील असोसिएशनच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। संघटनेच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस माधुरी राजन सागर, राज्य मानद अध्यक्षा समय्या, अध्यक्षा साईश्वरी, उपाध्यक्षा चंदना यांनी या महिन्याच्या 30 तारखेला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संयुक्त कृती समितीच्या वतीने अंगणवाड्याच्या संपात एकता व्यक्त केली। ते हा कार्यक्रम यशस्वी करायचा होता। विशेषतः न्याय मागण्याच्या तातडीने सुरू केलेला संप JSCशी चमत्कारक व चर्चा करून मागे घेण्यात यावा, तसेच बेकायदेशीर खटले त्वरित वगळण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली। अंगणवाडी उद्योगुల ఐక్యత अंगणवाडी उद्योगुల కనీసం 26,000 వేతనం వెంటనే 26,000 వేతనం వెంటనే अंगणवाडी उद्योगुల కనీసం 26,000 వేతనం వెంటనే AITUC జిందాబాద్। 18 రోజుల నుంచి అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు సమ్మె చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడమా, సమ్మె చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడమా, AITUC జిందాబాద్ అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల ఐక్యత 18 రోజుల నుంచి అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సమ్మె చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 18 రోజుల నుంచి సమ్మె చేసిన ఈ రోజు వరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడమా, AITUC ఈ నెల 11 తారీఖు నుండి సమ్మె చేపట్టినటువంటి అంగన్వాడీ ఉద్యోగుల సమస్యలను, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిని, అలాగే ఈ నెల 20 తారీఖు నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు మిలిటెంట్ ధర్నా చేపట్టిన సందర్భంగా అక్రమ పోలీస్ కేసుల విషయంలో కూడా చర్చలు జరుపుకోవడం జరిగింది। దీనికి ఈ నెల 30 తారీఖు నాడు యూనియన్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ మాధురి రాజన్ క్షీరసాగర్ గారు ఈ 30 తారీఖు నాడు ఈ కేసులకు గురైన వారికి సాంఘీభావం అలాగే సమ్మె కూడా మద్దతు తెలపడానికి ఆదిలాబాద్కు రావడం జరుగుతుంది। అలాగే రాష్ట్ర యూనియన్ రాష్ట్ర గౌరవ అధ్యక్షులు టి సమ్మయ్య గారు, రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు యూనియన్ సాయిశ్వరి గారు, అలాగే రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు చందన గారు ఈ 30 తారీఖు రోజు ఆదిలాబాద్కు ఏదైతే ఈ సాంఘీభావ కార్యక్రమం జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు చేపట్టడం జరుగుతుంది। దానికి వీళ్ళు ముఖ్య అతిథులుగా రావడం జరుగుతుంది। వీళ్ళకు సాంఘీభావం తెలపడం అలాగే సమ్మెకు మద్దతు తెలపడం కూడా జరుగుతుంది। కాబట్టి AITUC రాష్ట్ర కార్యదర్శి విలాస్ గారు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొనడం జరుగుతుంది। आदिलाबाद जिल्हा केंद्रातील न्यू हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी येथे 1 ऑक्टोबर रोजी माला वेलफेअर सोसायटीच्या इमारतीच्या उद्घाटन समारंभात
उपस्थित राहण्याचे आवाहन असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अल्लुरी भूमन्ना यांनी केले आहे। आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषद ते बोलत होते। समाजातील सदस्य समन्वयत इमारतीच्या उद्घाटनाशी संबंधित भिंती पोस्टरचे प्रकाशन करण्यात आले। भावनामयी अव्वल उत्साहाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी जाहीर सभा मोठ्या संख्येने यशस्वी होऊन मालेची एकजूट दाखवावी अशी विनंती त्यांनी केली। मालाच्या अस्तित्वाचे ही प्रतीक आणि एकतेचे उदाहरण म्हणून बांधलेल्या इमारतीचे उद्घाटन करताना आनंद होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माला संक्षेम संघम, जय भीम। सक्सेस చేద్దాం डॉक्टर बाबासाहेब अंबेडकर की जय। वर्धिल्लाले वर्धिल्लाले। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। मालల ఐక్యత, మాలల ఐక్యత, జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్। సభను విజయవంతం చేద్దాం, విజయవంతం చేద్దాం। భారీ బహిరంగ సభను విజయవంతం చేద్దాం। అక్టోబర్ 1వ తారీఖు ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు మాల సంక్షేమ సంఘ నూతన భవన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద బహిరంగ సభతో విజయవంతం చేయాలన్న సంకల్పంతో ఈరోజు పత్రికా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడమైనది। మిత్రులారా, ఇవాళ మాలల అస్తిత్వానికి ప్రతీకగా మన చైతన్యానికి ఒక నిదర్శనంగా నిర్మించుకున్నటువంటి మాల సంక్షేమ సంఘ భవనాన్ని మరి ఆదివారం రోజు 1వ తారీఖు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు జాతికి అంకితం చేయబోతున్నాం మిత్రులారా। కాబట్టి మన చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలవబోతున్నటువంటి మాల సంక్షేమ సంఘ నూతన భవన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్క మాల సోదరులు, సోదరీమణులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఉద్యోగులు, మరి రిటైర్ అయినటువంటి ఉద్యోగులందరూ కూడా, యువకులు, నాయకులందరూ కూడా ఈ బహిరంగ సభకు విచ్చేసి మరి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు పత్రికా ముఖం ద్వారా మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం మిత్రులారా। మరి చిన్న పెద్ద మహిళలు, యువకులు అందరూ కూడా, రాజకీయ నాయకులు అందరూ కూడా ఈ బహిరంగ సభకు విచ్చేసి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాము। మరి ఈ బహిరంగ సభకు మరి అనేక మంది ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఈ సభకు విచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి మరి ఈ సభని చాలా సీరియస్ గా తీసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సభని విజయవంతం చేయాలనేటటువంటి సంకల్పంతో మరి రావాల్సిందిగా ఈ పత్రికా ముఖం ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం మిత్రులారా। काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली। KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून प्रजासेवा भवनात नियमितपणे अन्नदान चालूच आहे। आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याने असे अन्नदान चालू केले नाही, पण कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे अन्नदान अव्याहतपणे सुरूच करत आहे। शेकडो लोक आपली भूक भागवून ते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवत आहे। लोक त्यांना अन्नदाता सुखी भव असे आशीर्वाद देत आहे। తీరే రణము నీ పిలుపే పేదల జయము నీ చల్లని చూపే వరము నీ గుండెకు ఎంతటి జాలి గుణమన్నా నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా ఆదిలాబాదుకి నీవే అండా దండన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా ఆదిలాబాదుకి నీవే అండా దండన్నా। దేశాలు దాటి మన గొప్ప చాటి అయ్యావు నువ్వు మేటి నీకెవరు పోటీ లేరెవరు సాటి ప్రజలంతా నీతోటి నీకెవరు పోటీ లేరెవరు సాటి ప్రజలంతా నీతోటి రేపటి తరముకు ఉద్యోగాలను అందిస్తానంటూ ఇప్పటి నుండే ఇక్కడి నుండే పట్టావు నువ్వు పట్టు ఎత్తావు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరేలా గుండెల నిండా ఎదురన్నది లేదు ఈడా గెలుపయ్యను నీ జాడా ఈ ఆదిలాబాదే నీకిక బలమన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా అన్నా సీనన్నా శ్రీనివాస రెడ్డన్నా అన్నా సీనన్నా మా కంది సీనన్నా జై జై సీనన్నా జయ హో సీనన్నా।
गुरुकुल पदवी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी NCC-B प्रमाणपत्र नोंदणी निवड आयोजित केल्या। या कार्यक्रमात प्रथम वर्षाच्या महाविद्यालयीन पदवीधर विद्यार्थ्यांनी अतिशय सक्रियपणे आणि उत्साहाने भाग घेतला आणि शारीरिक तंदुरुस्ती चाचण्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी त्यांची निवड करण्यात आली। कॉलेजचे NCC अधिकारी पुट्टा लक्ष्मण, PI स्पॉट गोपाल, बटालियन अधिकारी सुभेदार कौलाजीत सिंग आणि K नवीन यांनी चाचण्या घेऊन त्यांची निवड केली। NCC अधिकारी पुट्टा लक्ष्मण यांनी NCC मध्ये निवड झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले। शिस्त एकात्मतेने देश सेवा करण्याची संधी असून देशाचे उत्तम नागरिक बनून देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे नेण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याचा संदेश त्यांनी दिला। सदलपूर बेला मंडळ आदिलाबाद जिल्ह्यातील बैरनदेव महादेव मंदिर 11व्या शतकात बांधले गेले। येथे विराजमान झालेल्या भगवान बैरनदेवाचे खरे रूप अनुमानाशिवाय कोणालाही माहीत नाही। जवळपास 9 शतकानंतर बैरनदेवाची मूर्ती प्रकाशात आली। दरवर्षी जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या जंगी जात्रामध्ये या मूर्तीला चंदन लेण्यासाठी भाविक येतात। दरवर्षी जसे चंदन फुललेले तसे देवाचे रूप नाहीसे झाले, पण डोळ्याची उंची जवळपास मीटरपणे वाढली। बुधवारी सायंकाळी चंदन अचानक खाली पडले, यावरून बैरनदेवाचे खरे रूप उघड झाले। ही बाब लक्षात आलेल्या मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी स्थानिक समिती सदस्यांना कळवली। ही बाब वगळण्यासारखी पसरत असल्याने दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होत आहे। लवकरच मंदिर समिती अंतर्गत भगवान बैरनदेवाचा अभिषेक करणार असल्याचा दावा मंदिर समितीच्या सदस्यांनी केला। पहले की मूर्ति की फोटो हाँ बिफोर आफ्टर मिनिमम हाँ तो 1 मीटर समझे हाँ 1 मीटर ऊपर खाली ఇది బేలా విలేజ్ నుండి 5 కిలోమీటర్ అంతరాల వరకు సదల్పూర్ అనే గ్రామం ఉంది। అక్కడ ఒక శివాలయము స్వయంభూలింగం స్థాపన ఉన్నది। దాని తర్వాత ఇంకో గుడి భైరవదేవ్ అని ఉన్నది, దాని పేరు కాల భైరవ। అది ఒక శివుని అంశము। కొన్ని రోజుల తర్వాత అది కేంద్రం ఈ రోజు ఇక్కడ కిందికి మొత్తం ఆకారం విడిచేసింది దేవి అచానక్ అన్నట్టు। అయితే అది ఇన్ని రోజులుగా రాసుకుంటూ ఉండే కేంద్రం దానికి అది భరించలేకనేమో మొత్తం కేంద్రం విడిచిపెట్టింది। ఇప్పుడు దాని ఆకారం అలాగే ఉన్నది। అయితే చాలా దూరం నుంచి ప్రజలు చూడడానికి ఇక్కడ వస్తున్నారు। సాక్షాత్ రూపం భైరవుంది కనిపించింది అందరికీ। కాల భైరవ భైరవదేవ్ అని అయితే దానికి ఇప్పటి వరకు ఇన్ని శతాబ్దాలు గడిచిపోయినప్పటికీ దానికి దాని నిజ స్వరూపం చూడలేకపోయినాం। అంటే దాని యొక్క ఆకారం ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆ భైరవుడు అనేటువంటి ఎలా ఉంటాడనేటి ఒక ఊహాగానం మాత్రమే। అయితే నిన్న సాయంత్రం ఒక 5 గంటల సమయంలో ఏదైతే చందనం పూస్తున్నామో ఆ చందనం కింది పడిపోవడం వల్ల కాల భైరవం యొక్క నిజ స్వరూపం అనేది భక్తులందరికీ దర్శనమిస్తుంది। సంవత్సరము జనవరి మాసంలో పుష్య మాసంలో సదర్పూర్
గ్రామంలో వెలిసినటువంటి భైరం దేవ్ ఆలయానికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తాము. అలాగే మేము నా చిన్నప్పటి నుండి మా తాతలు కానీ ముత్తాతలు కానీ ఎవరు ఇప్పటి వరకు చూడనటువంటి రూపము ఈరోజు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది. నిన్న చందనం పెట్టంగా ఆ పూజారులు ఒకేసారి భైరం దేవుని యొక్క నిజమైన రూపము దర్శనమిచ్చింది. మరి ఈరోజు మేము ఉదయమే దేవుని దర్శనం కోసం रावడం జరిగింది. इప్పటి वరకు చూడనటువంటి रूपमु ఇప్పుడు చూసి మేము చాలా ఆనందిస్తున్నాము. बेला मंडळातील पाटण गावात सार्वजनिक युवक गणेश मंडळा वतीने गणपती महाप्रसादाच्या लाडूचा लिलाव पार पडला. लाडू लिलावात 14,000 मिळाले. गणपती मंडळावर समितीच्या उपस्थित झालेल्या लिलावात 2 जणांमध्ये स्पर्धा होती. अखेर अल्लुरी बापू रेड्डी यांना 14,000चे लाडू मिळाले. दरवर्षी 22,000 गतवर्षी 22,000 किमतीचे गणपतीचे लाडू यावेळी केवळ 14,000 नी विकले गेले. जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति सरळ सोंडा वक्र तुंड त्रिनयना दास रामाचा वाटपा नामामणे विवाह मिंजा शुक्लांब शनिर्वर्णम चतुर्भुज प्रसन्न मांगल्य गोपे 7,000 14,002 14,002 14,002 झालं 14,003 గ్రామంలో లడ్డు వేలం పాట నిర్వహించడం జరిగింది. అందుమూలంగా ఈ సంవత్సరానికి 4వ సంవత్సరం కాబోతుంది. ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా వేలం పాటలో మేము పాల్గొని 14,000కు లడ్డుని దక్కించుకోవడం జరిగింది. దీని మూలంగా కుటుంబ సభ్యులు మరి గ్రామ ప్రజలందరూ సుఖశాంతులు ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ సంవత్సరము సార్వజనిక గణేష్ మండలి పాటన తరపున వేలం పాట నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ వేలం పాటలు మన ఊరు నుంచి పాటన ఊరు నుంచి అందరు వ్యక్తులు పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే పక్క ఊరు వాళ్ళు కూడా వచ్చి పాల్గొని ఈ వేలం పాటలు మన అల్లూరి బాబురెడ్డి గారు ఈ వేలం పాటని దక్కించుకోవడం జరిగింది. లడ్డు తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకు మంచి జరిగిందని ఒక విశ్వాసం ఉంది. అందువలన भक्तुలు పెద్ద ఎత్తున ఈ వేలం పాటలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. आदिलाबादमध्ये शांततेत गणेश शोभायात्रा. अनेक मंडपांमध्ये अन्नदानाचा कार्यक्रम. अंगणवाड्याच्या समस्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष. याला प्रतिसाद दिला नाही तर संप अधिक तीव्र होईल अशी चेतावणी. प्रजा सेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.